सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्मा, जप तप संजम कमावै कर्म। सील संतोख का रखै धर्म, बंधन तोड़ै होवै मुक्त। सोई ब्राह्मण पूजन जुगत, बंधन तोड़ै होवै मुक्त। सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, बाणी सलोक वारां ते वधीक जिस दी लड़ीवार विचार आपां करते आ रहे हाँ, तिस लड़ी के तहत अज आपां 16 नंबर सलोक का पाठ सरवण किया है। 1411 अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये सलोक सुभाईमान है। इस सलोक विच सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने ब्राह्मण की डेफिनेशन परिभाषा जिहड़ी एक समाज विच घड़ी गई सी, वो ते गुरु साहिब जी ने जो अपने शब्दों विच बयान की है, वो दोनों विच अज आपां फर्क वेखना है कि गुरुदेव पिता महाराज ने किड्डे सुंदर शब्दों विच सानू समझाउण दा यतन किया है। क्योंकि समाज नूं जदों विपर ने 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ है, तो वो 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जन्म तो लैके चढ़ाई करन तक दे कर्म धर्म मर्यादा नेम वो भी अलग अलग किए, तिहार भी अलग अलग कर दिते। जिवें ब्राह्मण का काम विद्या पढ़ाउणी है, किहनूं पढ़ाउणी है, ये फैसला भी ब्राह्मण का अपना होएगा। दान देना, दान लैना, जग करना, जग कराउणा, विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउणी, ये 6 कर्मां का जिक्र बाणी विच भी आया है, खट कर्मा। इदां ही ब्राह्मण का काम विद्या पढ़नी पढ़ाउणी, दान लैना, खतरी का काम जंग करनी, जिहड़ी धर्म नूं खतरा है जिहड़ा उहदे प्रति दुनिया नाल लड़ना, लोकां नाल लड़ना, जिन्हां तो धर्म नूं खतरा है, खतरी 24 घंटे जंग वास्ते तैयार बर तैयार रहे। वैस वपारी वर्ग उहदा काम वपार करना है, तो शूद्र इन्हां तिन्नां दी गुलामी करने लई बना दिता गया। इन्हां दे धर्म कर्म भी वखरे वखरे ब्राह्मण वालों निश्चित कर दिते गए। खैर इत्थे जिहड़ी आपां जिस श्लोक नूं आपां पढ़िआ इहदे विच ब्राह्मण शब्द आया है। हुण जदों दुनियावी तौर पर आपां वेखदे हां तो इत्थे ब्राह्मण नूं बहुत श्रेष्ठ करके मन्निया गया है, सब तो उच्चा मन्निया गया है। ईवन इत्थों तक भी लिखिया मिलता है कि ब्राह्मण नूं भगवान तो परमेश्वर तो रब तो भी वड्डा बना के पेश किया गया। गुरु साहिब जी कहते जे तुसीं वाकई ही ये मानते हो कि ब्राह्मण सब तो उच्चा हुंदा है, सानू नहीं पता कि इदां कोई बंदा जन्म करके कोई उच्चा हो सकता है तो जन्म करके कोई नीवा हो सकता है। असीं तां ये गल क्लीयर करना चाहुंदे हां कि जिहड़ा ब्रह्म नूं बिंददा है, जिहड़ा मालक नाल डूंघी सांझ पाउंदा है, जिहड़ा अपनी सुरत विच उस सच्चे ज्ञान नूं वसाउंदा है, साडीआं नज़रां विच वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण हल वाउण वाला भी हो सकता है, वो ब्राह्मण बिजनस व्यापार करने वाला भी हो सकता है, वो ब्राह्मण किसी पुलिस में जॉब करने वाला भी हो सकता है, ट्रक चलाने वाला भी हो सकता है, आर्मी जॉब करने वाला भी हो सकता है, किसी राज गद्दी ते बैठा भी हो सकता है। क्योंकि जो गल ही कर्मां ते आई, जिवें जोगी की गल आई, जोगी की भी परिभाषा गुरुदेव ने क्लीयर की। वो कहते जोगी वास्ते बनना, कन्नां च मुंदरां पाउणियां है, ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਫੜਨਾ, ਗੋਦੜੀ ਲੈਣੀ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। तो गुरुदेव पिता महाराज ने जिहड़ी जोगी की तस्वीर खिंची उस मुताबिक तिहाड़ वाउण वाला भी जोगी है। मुंदा संतोख हुण वो कंन च कंन पड़वा के मुंदरां पैणियां सी, इत्थे संतोख नूं मुंदरां बनाता। तो सबर वाला तो कोई भी हो सकता है, किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कारखाने का मालक हो सकता है, वर्कर हो सकता है, किसी उच्चे घराने च पैदा होया अमीर व्यक्ति वो हो सकता है, हर वर्ग हो सकता है।
ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵੀ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕੌਣ? ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸ਼ੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ ਰੇ, ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਖਣੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਖਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਦਾਜ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਟਾਵੇਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸਖਣੀ, ਵੀ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਰਤੀ, ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਜ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਚਲੀਏ ਕੱਟਣੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਜਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਰੀਂ ਜੋੜਾ ਪਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜਪ ਹੈ। ਤੇ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ। ਹੁਣ ਬਿਖਮ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੁਗਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਤੇ ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤਜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਪ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਉਮਰ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਅੜੀ ਕਲੇਸ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ 4-4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜ ਦੇਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਘਸਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਘਸਾ ਛੱਡੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦਾ ਭੁਗਤਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮਾੜਾ ਵਾਈਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ, 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜਮ ਤੇ ਵਰਤ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਂਧਿਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਸੋਚ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸਰੀਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਤਪ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਰੱਖੈ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਸੀਲ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਰੱਖੈ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਰੱਖੈ ਧਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਘਰ ਬਦਲ ਲਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ, ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਘਰ, ਸੋਹਣੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਚੁਗਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਛ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਪੂਛ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀਲ। ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਸੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਦਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਨ ਮੁਸਲਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ।
ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੂਫ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੜਵਾਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁੜ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਮੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ, ਕਈ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਤੇ ਮੀਣੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੜਵੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਉੱਚੋਂ ਕੜਵਾ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਸੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੜਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕੜਤਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਝ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੀਲ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਰਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈ? ਬੁਰਾਈ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਆਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਪੂਜਣ ਲਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਪਰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਸੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਨੂੰਹ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਸੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ। ਪਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਫ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਸਲਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਜਣਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, PM ਕਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ, ਅਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਆ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਪੈ ਜੇ। ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ,
ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਭੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਗਰਜੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਲਯੁਗ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਦਗਰਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ, ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਅਗਲੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਟਾਵੇਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੜਵੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਿਤਰੀ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖਿਓ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 1411 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ 16 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।